Welcome to fourth lecture on final account. We are going to learn the remaining adjustments for 11 syllabus. See, there is one adjustment on the board. I already write it. Goods withdrawn by proprietor for personal use. Okay, goods withdrawn by proprietor for personal use. What does it means? It is nothing but the drawing. Okay, so my dear students, remember drawing could be in cash or it could be in goods. Drawing दोन प्रकारे होऊ शकतं, either in cash or in goods. So drawing means basically what? Whenever the goods are withdrawn by proprietor for personal use, it is called as drawing. Okay, जेव्हा goods personal use साठी proprietor घेतो business मधनं, तेव्हा त्याला काय म्हणतात? Drawing. Okay, let's see how to treat this particular adjustment. The journal entry for this adjustment is drawing account debit to trading account or purchases account. Just see this, there is a slash between the two, trading and purchases. Means either you can credit it to the trading account or you may deduct it from purchases. एकतर ट्रेडिंग क्रेडिटला टाकू शकता किंवा पर्चेसेस मधून लेस करू शकता. सो मोस्ट प्रोबेबली हे लक्षात राहायला सोपं आहे की ते ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला टाकायचं. ओके, एकच इफेक्ट द्यायचा आहे, ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला लिहा किंवा पर्चेसेस मधून लेस करा. So the first journal entry is drawing account debit to trading or purchases account, and second journal entry we have to pass along with that, that is proprietor capital account debit to drawing account. Proprietor capital account debit to drawing account म्हणजेच see capital has credit balance. इथे आपण कॅपिटलला काय दिलेलं आहे? डेबिट. जस्ट नाउ इन द थर्ड लेक्चर आय टोल्ड यू whenever the opposite treatment is given in the journal entry, it means what? The amount should be deducted from the original balance, because capital has credit balance and here we are placing debit to proprietor's capital. That's why see the effects, it should be deducted from capital. Here I write the effects already. I have written the effects here on the board that it should be deducted from capital. कॅपिटल मधनं ते लेस करायचं आहे. अँड सेकंडली ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. मी एकच इफेक्ट लिहिलेला आहे, मुद्दामून कन्फ्यूज नको व्हायला तुम्हाला की मी पर्चेसेस मधनं लेस करा असं लिहिलेलं नाहीये. एकच इफेक्ट आपण लक्षात ठेवूया, इट शुड बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला काय म्हणून लिहायचं? बाय गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्रायटर. प्रोप्रायटरने जर गुड्स नेले असतील तर ते ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला रेकॉर्ड करायचे. देयर इज लॉजिक फॉर दिस. ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला का रेकॉर्ड करायचे? बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला जे काही गुड्स येतात, व्हॉट एव्हर गुड्स दॅट कम्स इन आर रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. म्हणजे ओपनिंग स्टॉक, स्टार्टिंगला स्टॉक किती असेल तो डेबिट साइडला येतो. व्हॉट एव्हर गुड्स दॅट वी परचेस ते पण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिट साइडला येतात. सो ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला कुठचा इफेक्ट आला पाहिजे? व्हॉट एव्हर गुड्स दॅट आर गॉन फ्रॉम द बिझनेस. Whenever goods goes out from the business, that should be credited to trading account. बघा सेल्स गुड्स जात आहेत की नाही तसे पण ट्रेडिंग अकाउंटचा एक लॉजिक आहे. व्हॉट एव्हर गुड्स दॅट कम्स इन द बिझनेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला काय टाकायचंय मग? गुड्स विथड्रॉन फ्रॉम प्रोप्रायटर, गुड्स स्टोलन. ओके, म्हणजे गुड्स जेव्हा जेव्हा जातील, सेल्स तिकडे असतो, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्रायटर, गुड्स स्टोलन ते तिकडे असतात, गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल. व्हेनेवर गुड्स गोज आउट, we can place the credit of that particular element to the trading account. आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला ते लिहू शकतो. That's a logic to just remember the adjustment. बघा, goods withdrawn by proprietor for personal use is considered as drawing, and the effect of this adjustment is it should be deducted from capital. Capital मधनं लेस करायचं, because capital whenever, if suppose I am introducing, I have introduced 1 lakh rupees as capital. 1 lakh rupees मी कॅपिटल म्हणून टाकले बिझनेस मध्ये. ओके, आणि सपोज आय विथड्रॉ 10,000 आणि 10,000 चे मी गुड्स नेले, देन ऑफ कोर्स दॅट कॅपिटल अमाउंट शुड बी डिडक्टेड ना. त्यातनं कॅपिटल लेस, कॅपिटल मधनं ते लेसच केले पाहिजेत, बिकॉज इनिशियली आय इंट्रोड्यूस विथ 1 lakh rupees as my capital. I introduce rupees 1 lakh as my capital, but if suppose I have taken 10,000 worth of goods for my personal purpose, then my capital should be deducted. ते माझ्या कॅपिटल मधून लेसच व्हायला पाहिजे. कॅपिटल अमाऊंट एवढ्या अमाऊंटने कमी करायची असते. म्हणून तो पहिला इफेक्ट काय झालेला आहे? इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॅपिटल. पहिलं काय करायचं आहे? इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॅपिटल. अँड सेकंड इफेक्ट इज व्हॉट? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ला तो एलिमेंट रेकॉर्ड करायचा ॲज बाय गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्रायटर. अंडरस्टूड द ऍडजस्टमेंट? लेट्स मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट.
Okay, let's start with the second adjustment. Next adjustment, goods withdrawn by proprietor for personal use. After that, goods distributed as free sample. Okay, next adjustment is what? Goods distributed as free sample. Goods distributed as free sample. Okay, see the journal entry. Goods distributed as free sample account debit to trading or purchases account, and second entry we should pass along with that. एकच एंट्री करून नाही थांबायचं. Advertisement account debit to goods distributed as free sample account. Okay, so if you go through both the entries, here goods distributed as free sample is debited, and in the second entry goods distributed as free sample account is credited. So the effects gets cancelled. ह्याचे इफेक्ट कॅन्सल झाले. एका एंट्री मध्ये डेबिट पडले, दुसऱ्या एंट्री मध्ये क्रेडिट पडले. द अकाउंट गेट्स क्लोज बाय अकाउंटिंग लॉजिक. द अकाउंट गेट्स क्लोज and what remains? Advertisement account debit to trading account. Okay, so see the effects. इफेक्ट्स जो राहिलेला आहे त्याच एंट्रीचा द्यायचा. दीज टू अकाउंट्स, गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड एज फ्री सॅम्पल, दिस वन अकाउंट गेट्स क्लोज इन बोथ द एंट्री. सो व्हॉट रिमेन्स? ऍडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट हे फक्त राहिलेलं आहे. ओके, सो याचा पहिला इफेक्ट काय द्यायचा आहे? बिकॉज वी आर डिस्ट्रीब्युटिंग गुड्स एज अ फ्री सॅम्पल, इट इज नथिंग बट द ऍडव्हर्टाइजमेंट, अँड ऍडव्हर्टाइजमेंट इज द बिझनेस एक्सपेंडिचर. दॅट्स द लॉजिक. दॅट्स वाय इट शुड बी डेबिटेड टू, of course, profit and loss account. It's an expenditure on advertisement. Advertisement वरती केलेला एक्सपेंडिचर आहे. सो जो जी काही अमाउंट असेल गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड एज फ्री सॅम्पलची, कुठे अमाउंट लिहायची? ती प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साइडला. दॅट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अँड सेकंड इफेक्ट, trading account. Whenever, just now I told you in the first adjustment of the lecture that whenever goods comes in, record is on the debit side of trading account. If the goods goes out, one effect should be on the credit side of trading account. That's the logic. Trading account मधनं ते आपल्याला credit side ला टाकायचे आहेत. So second effect, credited to trading account as, काय म्हणून लिहायचे असतात? क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट ॲज बाय गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल. By this name we have to record it on the credit side of trading account. Here you may deduct it from purchases. So in the journal entry trading or purchases म्हटलेलं आहे मी. So you may deduct it from purchases, that is also allowed. ते सुद्धा चालतं, पण एकच इफेक्ट करा, नाही तर तुम्ही दोन्ही कराल, ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला पण लिहाल आणि पर्चेसेस मधनं पण लेस कराल, तर तुमचा प्रॉब्लेम चुकणार. एकच इफेक्ट तुम्हाला द्यायचा आहे, एकतर ट्रेडिंग क्रेडिटला द्या किंवा तुम्ही पर्चेसेस मधून लेस करा. बोथ द थिंग्स. ओके, दोन्ही पैकी एकच इफेक्ट. सो गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड एज फ्री सॅम्पल समजलंय तुम्हाला. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल मीन्स व्हॉट? ऑफकोर्स, जर एखादा बिझनेसमॅन 1 लाख रुपीज बिझनेस मध्ये टाकतोय, देन ही हॅज अ राईट टू टेक इंटरेस्ट फॉर दॅट. त्याला हक्क आहे, त्याच्यावरती तो इंटरेस्ट घेईल. इफ सपोज आय एम कीपिंग द अमाउंट इन बँक, आफ्टर 1 year बँक विल ऑल्सो पे मी सर्टन इंटरेस्ट ऑन माय डिपॉझिट्स. नो, बँक सुद्धा मला काही इंटरेस्ट देईल की नाही माझ्या डिपॉझिट्स वरती. तसंच इफ सपोज आय एम इन्व्हेस्टिंग 1 lakh rupees in my business as a capital, business is supposed to pay interest to person, proprietor. Proprietorला बिझनेसने इंटरेस्ट दिलं पाहिजे की नाही? दिलं पाहिजे. So interest on capital is what? The interest paid by the business to the proprietor for the initial amount contributed by him as a capital. ओके, कॅपिटल म्हणून सुरुवातीला जे काही पैसे टाकलेले आहेत त्याच्यावरती बिझनेस मधनं त्याला काही % इंटरेस्ट अलाउड केलेलं असतं. सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, हाऊ इट शुड बी ट्रीटेड. आता इथे पण बघा तुम्ही, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल बिझनेस पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार करायचा, बिझनेसमॅन पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार नाही करायचा. बिझनेसला ते पैसे द्यायचे आहेत,
So interest on capital is given by business to businessmen, that is a different thing, but it is expenditure for business. No, business साठी तो खर्च आहे की नाही. Interest on capital, business is a separate entity, businessman proprietor is separate entity, treat them separately. प्रोप्रायटरला मिळत आहे म्हणजे प्रोप्रायटर साठी इन्कम आहे. नो, वी आर रेकॉर्डिंग फायनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिझनेस. आपण बिझनेसच्या दृष्टीने विचार करायचा आहे. बिझनेस साठी तो खर्च आहे की नाही, खर्च आहे. सो इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल शुड बी रेकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, ऑफ कोर्स, बिकॉज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इज पर्टिक्युलरली प्रिपेअर्ड टू रेकॉर्ड ऑल काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस. ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस रेकॉर्ड करण्यासाठी आपण कोणतं अकाउंट बनवतो, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. सो इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल. बघा आता ह्याची पहिली जर्नल एंट्री लिहिते मी. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल अकाउंट डेबिट. बघा ह्याला मी डेबिट टाकलेला आहे बिकॉज इट इज युअर लॉस. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. And secondly, second entry, profit and loss account debit. This second entry is called as transfer entry. Profit and loss account debit to interest on capital. But we have to consider the effects of these entries. बघा इथे interest on capital is debited. In the second entry, interest on capital is credited. So debit and credit in both the entries for the same account close the account. त्यामुळे ते अकाउंट काय झालंय, क्लोज. एकीकडे डेबिट पडलं, दुसऱ्या एंट्रीत क्रेडिट पडलं. ओके, क्रॉस इफेक्ट पडलेले आहेत, सो अकाउंट गेट्स क्लोज. ओके, मग राहतं काय याच्यामध्ये, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. एवढंच राहिलं. बघा काय राहिलं, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल. सो द इफेक्ट्स फॉर द रिमेनिंग these two elements आपल्याला द्यायचे आहेत. फर्स्ट वन, जस्ट नाउ आय टोल्ड यू, बिकॉज बिझनेस इज पेइंग इंटरेस्ट टू द प्रोप्रायटर ऑन हिज कॅपिटल. फ्रॉम बिझनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ लॉस. बिझनेस पॉइंट ऑफ व्यू ने तो लॉस आहे, और यू मे कन्सिडर इट ॲज अ एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर आहे, म्हणून त्याचा पहिला इफेक्ट कुठे गेला पाहिजे, ऑफकोर्स प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिट साइडला. So first effect should be, it should be recorded on profit and loss account debit side, because expenditure record करायची जागा कुठे आहे, profit and loss account च्या debit side ला. all kind of indirect expenses we are recording. So that's why it should be debited to profit and loss account. And secondly capital मध्ये काय करायचं आहे, कॅपिटलचा ऑलरेडी बॅलन्स काय असतो, कॅपिटल इज रेकॉर्डेड ऑन लायबिलिटी साइड. अँड माय डिअर स्टुडंट, ऑलवेज रिमेंबर all liabilities has credit balance, so capital also has original credit balance. Capitalचा balance काय असतो, credit. And here also we put credit to capital account. It means that it should be added to capital. कॅपिटल मध्ये इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल काय करायचं असतं, ऍड. कॅपिटलचा ओरिजिनल बॅलन्स क्रेडिट आहे, परत त्याला जर्नल मध्ये क्रेडिटच पडलंय, दॅट्स वाय इट शुड बी ऍडेड टू कॅपिटल. जर कॅपिटलला डेबिट पडलं असतं ना, तर ते आपल्याला कॅपिटल मधून लेस करावं लागतं, लाईक दॅट ऑफ ड्रॉइंग. ड्रॉइंग काय करतो आपण, कॅपिटल मधून लेस करतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, 1 लाख रुपीज मी टाकले पण 10,000 चे गुड्स मी काढते. सो इट्स लॉजिकल दॅट इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॅपिटल. ते कॅपिटल मध्ये लेस व्हायला पाहिजे. पण 1 लाख रुपीज मी टाकलेले आहेत बिझनेस मध्ये ऍज अ कॅपिटल, अँड 10,000 इज आय एम गोइंग टू टेक along with my capital. If suppose there is a situation arises that I am going to withdraw money from the business, मी बिझनेस मधून पैसे काढून घेणार आहे, तर मी 1 लाख रुपीज काढणारच आहे ऍज माय कॅपिटल. जे टाकलं होतं ते मी काढून घेणार आहे, प्लस I will ask for interest. मी इंटरेस्ट सुद्धा काढणार आहे. सो इन टोटल I will withdraw 1 lakh plus 10,000 interest, 1,10,000 rupees. Getting me or not? That's why it should be added to capital. Understood? म्हणून ते कॅपिटल मध्ये ऍड करायचे असतात. Okay, so first thing, because it is expenditure, that's why it should be debited to profit and loss account, and secondly it should be added to capital in the balance sheet on liability side. Getting me? Okay, let's move on to the next adjustment, interest on drawing. Now, जसं आपण बिझनेस मध्ये कॅपिटल वरती इंटरेस्ट घेतो, तसंच जर काही बिझनेसमॅननी विथड्रॉ केलेले असतील, गुड्स असू दे, कॅश असू दे, दॅट इज कन्सिडर ॲज ड्रॉइंग फॉर द बिझनेसमॅन. ते त्याला रिटर्न देणं एक्सपेक्टेड आहे, आणि रिटर्न देताना त्याने ते जितके महिने वापरले ते विथ इंटरेस्ट रिटर्न देणं एक्सपेक्टेड आहे. अंडरस्टूड?
So interest on drawing, जसं interest on capital is considered as expenditure for the business, interest on drawing is considered as one kind of income for the business. It is considered as one kind of income or you can say gain for business. Business साठी ते काय आहे? One kind of income or gain. ओके, सो आता ह्याची जर्नल एंट्री काय करायची आहे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ची. We are going to receive interest on drawing. So the journal entry for this is capital account debit to interest on drawing account. बघा मी तुम्हाला काय सांगितलं? इट्स इन्कम. इन्कम हॅज क्रेडिट बॅलन्स, म्हणून जर्नल एंट्री मध्ये त्याला काय पडलंय? क्रेडिट पडलंय की नाही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंगला. सेकंडली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू interest on drawing account debit to profit and loss account. See, profit and loss account is credited as it is your income. Okay, so if you see both the journal entries, here interest on drawing has credit, here interest on drawing has debit. So this debit credit gets cancelled. The effect of this particular ledger account gets cancelled कारण दोन्ही ठिकाणी त्याला अपोजिट ट्रीटमेंट मिळालेली आहे. अकाउंट क्लोज झालेला आहे. व्हॉट रिमेन्स? काय राहिलं आहे तुमच्याकडे? कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L हे राहिलं. सो इफेक्ट्स आपल्याला ह्या दोन गोष्टींचे द्यायचे असतात. सो सी द इफेक्ट्स. ज्या गोष्टी राहिल्या आहेत त्याचे इफेक्ट द्यायचे. आता कॅपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. जस्ट नाउ आय टोल्ड यू कॅपिटल इज अपियर्स ऑन द लायबिलिटी साइड अँड ऑल लायबिलिटीज along with capital of course has credit balance. So the balance काय असतो? Credit. Here we are placing debit to capital, so it should be deducted from capital. Opposite दिली की नाही आपण ट्रीटमेंट? कॅपिटलला आपण काय दिलं? डेबिट. So the first effect is what should be deducted. लक्षात कसं ठेवायचं? ड्रॉइंग सुद्धा आपण कॅपिटल मधून लेस करतो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सुद्धा कॅपिटल मधून लेसच होतं. ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अँड ड्रॉइंग बोथ द थिंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कॅपिटल. अँड बिकॉज इट इज कन्सिडर ॲज युअर इनडायरेक्ट इन्कम, द इन्कम आहे द प्रोप्रायटर इज सपोज टू पे द अमाऊंट टू द बिझनेस. बिझनेसने ती पैसे, बिझनेसला ते पैसे प्रोप्रायटरने देणं अपेक्षित आहे. So it's an income for business. So the second effect that it should be credited to profit and loss account. It should be credited to profit and loss account. जसं इंटरेस्ट ऑन कॅपिटलला काय पडलं होतं? डेबिट पडलं होतं. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला आपण ते लिहितो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कन्सिडर ॲज इन्कम फॉर द बिझनेस. दॅट्स वाय इट शुड बी क्रेडिटेड टू P&L. Understood? So we finished up to interest on drawing, last adjustment from your 11th syllabus. We finish with all adjustment. Just go through my all lectures for final account and be prepared for the exam. Okay, thank you.